اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے آپ کہ بیوی نے ساتھ نہیں دیا ہے، بیوی ساتھ نہیں رہی۔ اب ممکن یہ تو گئے تھے عراق سے، عراق وہاں رہ کر اردو میں رہ کر وہی شادی کر لی، ممکن ہے تو بیوی نے کس کا ساتھ دیا؟ اپنی قوم کا۔ یہ ہو سکتا ہے بیوی نے کہا نہیں ہم رہیں گے ادھر، ساتھ دیا۔ تو پھر کہتا ہے ان پر ہم نے بارش برسائی، امطرنا علیہم مطرا، زبردست بارش برسائی۔ امطرا اعلیٰ کے معنی کیا آتے ہیں شیخ طاہر صاحب؟ عذاب کی بارش سے امطرا آتا ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید آپ دیکھیں گے امطرا جو ہے نا تو سمجھئے کہ اس میں عذاب ہے۔ وہ بارش جو انسانوں کی کھیتی کو سیراب کرتی ہے اور شادابی کو، اس کے لیے امطرا علیہم نہیں آتا، اغاثہ وغیرہ آتا ہے۔ بھائی انزل من السماء مانا بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں انزل من السماء مانا، لیکن یہاں امطرا جب آئے گا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بارش کون سی ہے؟ عذاب کی بارش ہے۔ عذاب کی بارش ہوئی، اور عذاب کی بارش کیسے ہوئی تھی اس کا ذکر سورہ ہود میں ہے۔ کیسے ہوا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلا وامطرنا علیہم حجارہ من سجیل۔ بارش کی کس چیز کی؟ پتھروں کی بارش ہوئی، من سجیل۔ تو یہ پھر فنظر مانے دیکھو، کیسے ان آنکھوں سے دیکھو، ان آنکھوں سے دیکھو، ذرا سا عبرت کی نظر ڈالو۔ انذار نہیں، انذار فنظر مانے دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا۔ اور انذار مانے رال ہے، وہ انذار کے پہلو سے میں کہنے کا مراد۔ ہاں وہ انذار جو اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، ڈراوا ہے نا، کہ ڈراوا ہے نا، بالکل کہ دیکھو، ان آنکھوں سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ مجرمین کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی گفتگو، اب یہ دیکھیے یہ جرم اتنا بھیانک جرم تھا جس پر پیغمبر نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی، پوری قوم کو آگاہ کیا، ڈرانے کی کوشش کی اللہ کے عذاب سے، لیکن پوری قوم مانی نہیں۔ اس کے بعد اس پر عذاب آ گیا۔ توحید کو بھی نہیں بیان کیا، دیکھیے کیونکہ یہ اتنا زبردست تھا، سب سے پہلے اس کو پیش کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہے نا، حضرت ابراہیم کے بعد۔ یہ کتنے ہزار سال کی بات ہوگی تقریباً؟ 7,000۔ نہیں 7,000۔ حضرت ابراہیم کو کتنے سال پہلے تھے؟ 4,000 لگے ہیں، 4,000 حضرت ابراہیم کو ہے نا، 4,000 پہلے۔ یہ تو ذرا سے وہ ہے، آپ 7,000 کہہ رہے ہیں، ہم 4,000 کے لیے، لیکن اس وقت جو باتیں آ رہی ہیں 4,000 پہلے تھے، یہی نا 4,000 سال پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ کم سے کم وہی زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ حضرت ابراہیم کا تو زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بھی تھے، عراق کی سرزمین وہ کام کر رہے تھے، عراق سے لے کر یہاں تک، سعودی عرب تک، مکہ تک وہ کام کر رہے تھے، اور ادھر اردو میں بھیج دیا تو وہ کام کر رہے تھے۔ انہی کا زمانہ یہ ہے، اس سے پہلے یہ۔ اب آج دیکھیے 4,000 سال بعد یہ دور متمدن ہے، اس کو دور جاہلیت کہہ سکتے ہیں۔ آج انسان کہاں پہنچ گیا ہے، کتنی ترقی کی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں بعض قومیں ہیں، بعض قومیں کے ہاں یہ صاحب قانون بن گیا ہے۔ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، آپ کو لوگ معلوم، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، یورپ میں بھی قانون ہے اور امریکہ میں بھی قانون ہے، اور اب تو ہندوستان میں قانون بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں معلوم ہوگا، بار بار قانون کا جو منسٹر تھا کانگریس کے زمانے میں، وہ بھی اس کا فیور کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ تو صاحب آزادی ہے، آزادی دینی چاہیے۔ کس میں آزادی؟ مردوں کی شادی مردوں سے، عورتوں کی شادی عورتوں سے۔ یہ جو یورپ کا فلسفہ تھا، یورپ کا فلسفہ، فحاشی بے حیائی کا فلسفہ، جس کا سب سے بڑا بانی وہ آپ کا فرائڈ، نظریہ جنس والا، بولیے اس نے وہ فحاشی پھیلائی۔ اور یورپ کا معاشرہ دیکھیں تباہ ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کی بنیاد تو یورپ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ایک دم فیشن بن گیا، وہاں عورتوں کی شادی عورتوں سے ہوتی ہے، قانون ہے نا، جرم نہیں ہے، اور خوب لوگ بتائیں بہت جشن مناتے ہیں۔ اور مردوں کی شادی مردوں سے، وہ اس میں جشن مناتے ہیں بہت زیادہ، بہت جشن کے ساتھ۔ تو یہ سوچ، اب بتائیے یہ ایسی قومیں دنیا میں فلاح پا سکتی ہیں؟
فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز فلاح پا نہیں سکتے. ان کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوال یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عذاب نہیں آ رہا ہے تو ڈھیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم نے پہلے دن بتایا تھا، یہ سورہ نام بتایا تھا ایک روز، عذاب کیوں نہیں آتا. جی یہ بس عذاب آئے گا، مہلت دے رہا ہے تاکہ ان کی فحاشی، بے حیائی، ظلم، بربریت کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو فون کھینچے گا. عذاب نہیں آ رہا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عذاب نہیں آئے گا. ایسی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہایت سخت ہوتی ہے. لوط علیہ السلام نے تو انذار کیا لیکن ان کو انذار تو نہیں کیا گیا. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے انذار نہیں کیا جا رہا ہے. یہ تو بہرحال ہمارے لوگوں کی ہے کہ ان کو ڈرائے، ہے نا، ڈرائے، دنیا کو ڈرائے، سب کو ڈرائے. اور اس وقت جو دنیا میں یہ قانون بنتا چلا جا رہا ہے، اب جب سے ان کے معاہدہ ہمارے ہندوستان سے وہاں بھی بننے جا رہا ہے سمجھیے. اور اس میں حیرت ہوتی ہے کہ RSS کو لوگ، BJP کو لوگ اس میں شامل، کس میں؟ قانون بنوانے میں کہ بالکل آزادی، مرد کی شادی مرد سے ہو، عورت کی شادی عورت سے ہو، قانون. اور یہ سب کے سب ہیں، آپ سمجھ لیجیے. چونکہ ان کے یہاں تو کوئی وہ نہیں ہے نا بھائی. ان کے یہاں کیا ہے بھائی؟ ایک ہے مذہب، ایک ہے کلچر. RSS یہ مذہب کی تعلیم نہیں دیتے، سمجھ لیجیے کلچر، ایک کلچر کی باتیں کرتے تھے. ان کا کلچر جو ہے، ان کا کلچر کیا ہے سمجھیے، ایک طرح سے سب برابر ہے، سب برابر ہے. نہ انسانیت یہاں ہے، نہ انسانیت وہاں ہے. ان کا کلچر وہی جو کھجراؤں میں ہے نا، کھجراؤں کلچر، جس کی بنیاد رجنیش بھگوان نے جا کر وہاں امریکہ میں فساد مچایا تھا. رجنیش بھگوان کا نام سنا آپ نے؟ طاہر صاحب، آپ بزرگ نہیں سنا ہوگا. وہ ایسا تھا، اس نے کہا کہ ایک دم آزادی ہونی چاہیے انسان کو، خواہش کی تکمیل کے جسے ختم، بالکل آزادی، چاہے انسان سے، جانور، جس سے، ایک دم آزاد ہونا چاہیے اس کو. ہاں جو بھی خواہشات، ایک دم آزاد. تو یہ جو ہے اب امریکہ کے لیے مسئلہ بن گیا تھا. دیکھیے تو بڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تو وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے. دفاع کون کرے گا؟ وہ ملت کرے گی جس کے پاس قرآن ہے، قرآنی تعلیمات ہے. یہی ملت دفاع کر سکتی ہے، کسی کے بس بات نہیں. ہندوستان میں یہ فلسفہ آ رہا ہے، دفاع ایک ہی ملت کر سکتی ہے، ایک ہی قوم کر سکتی ہے، امت مسلمہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کلچر کا دفاع کرے. ہاں چلیے صاحب. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو. قادری صاحب، اللہ کی بندگی کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی بس بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، بس یہی ہے. غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، ان کے نام پر نظر نیاز مت چاہو، بس یہی ہے. بس اطاعت کرو، بس یہی عبد اللہ. نظام حیات ہونا چاہیے. یہ بات ہے. دیکھیے جب جو قرآن میں وہ عبد اللہ جو بول رہا ہے، اللہ کی بندگی کرو، تو عبادت کے 3 مفہوم ہیں. دیکھیے 3 مفہوم شامل ہے عبادت میں. ایک تو یہ ہے مفہوم کہ اللہ ہی کی پرستش ہونی چاہیے، پوجا اسی کی، پرستش اسی کی. ایک معنی ہوا. دوسرا معنی ہے اطاعت، اطاعت فرما برداری. پرستش بھی اسی کی اور اطاعت بھی اسی کی. پرستش بھی اسی کی اور اطاعت بھی اسی کی. پوجا پاٹ اسی کی اور اطاعت بھی اسی کی. مسجد میں اسی کے سامنے سر جھکے، اور مسجد کے باہر جب بازار میں آئے وہاں بھی اس کی اطاعت. اب وہاں پوجا نہیں ہوگی. نماز پڑھ چکے آپ نا، نماز سمجھے ایک طرح سے پوجا، مثال میں دے رہا ہوں. ایک طرح سے پوجا کر لیا، سر جھکا دیا ہم نے نماز میں. تو اب مسجد کے باہر کیا ہوگا؟ اطاعت. مسجد میں عبادت، یعنی پیشانی جھکا دیا آپ نے، کچھ اوراد و وظائف پڑھے. پھر مسجد کے باہر گئے تو کیا ہوا؟ اطاعت،
फर्मा बरदारी किस चीज़ के तात, अल्लाह के हुक्म की। अल्लाह को क्या दिया है, मस्जिद के बाहर के अहकाम दिए हैं। सिर्फ नमाजों के अहकाम नहीं हैं, मामलात के भी अहकाम हैं, तिजारत के भी अहकाम हैं, शादी ब्याह के भी अहकाम हैं। उन सारे अहकाम में अल्लाह की इताअत का नाम भी इबादत है। बात वाज़ेह हुई। तीसरा मफ़हूम है इसका जिसमें शामिल है ग़ुलामी। ग़ुलामी या जिसको हमारे मुस्तफ़ा साहब बंदगी, बंदगी माने बताइए। बंदा नवाजी नहीं भाई, बंदा आप बंदगी करने को आप बंदा नवाजी करते हैं। बंदा नवाजी का मतलब ये कि बंदे को नवाजते हैं आप, नहीं। बंदगी के माने ग़ुलामी। बंदा माने अब्द, माने अब्द का तर्जुमा बंदा करते हैं, ग़ुलाम। तो ग़ुलामी भी उसी का अख्तियार करो। 3 माने हो गए ना। एक तो प्रस्तिश उसी की, दूसरी इताअत उसी की, तीसरी ग़ुलामी उसी की। जब ग़ुलामी हो गई कादरी साहब, तो ग़ुलाम किसको बोलते हैं, अब्द किसको बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? अब्द किसको बोलते हैं कादरी साहब? यहिया साहब, अब्द किसको बोलते हैं? कौन बोल रहा है? खादिम को ग़ुलाम बोलते हैं। तो यहाँ जो लोग खिदमत कर रहे हैं घरों में, वो सब ग़ुलाम है? नहीं, हैं? हल्का लफ्ज़ हो गया। हल्का लफ्ज़ हो गया। जो आज़ाद नहीं है उसको कहेंगे। जो आज़ाद नहीं रहे, बिल्कुल जो आज़ाद नहीं है। यानी देखिए, जो खादिम हैं, जो किसी की किफ़ालत में हैं, वो कुछ ड्यूटी है उनकी, कुछ फ़राइज़ हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5, कुछ ड्यूटी उसने लगा दी हो, फिर उसके बाद वो आज़ाद। बोलिए कि नहीं? खिदमत गुजार जो है ना, ठीक है, खिदमत गुजार जो आप कह रहे हैं, वो उसकी खिदमत 24 घंटे होगी क्या? नहीं। लेकिन ग़ुलाम जो होता है 24 घंटे का होता है, वो अपना मालिक ही नहीं होता। ग़ुलाम अपना मालिक नहीं होता, किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। कि मालिक होता है अपने अमाल का, अपनी सोच का। जी, किसी का मालिक नहीं, किसी का नहीं। तो गोया कि इंसान अल्लाह का परस्तिश करने वाला भी है, होना चाहिए, और उसी की इताअत करनी चाहिए, और उसी के साथ उसी की ग़ुलामी, किसी और की ग़ुलामी नहीं। और उसकी ग़ुलामी 24 घंटे की ग़ुलामी है। किसी लम्हे भी हम अल्लाह की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। बात वाज़ेह होगी कि नहीं? तो अल्लाह की इताअत भी करनी इसमें, उबुदुल्लाह में, और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ साथ उसी की ग़ुलामी भी। अब हम किसी और के ग़ुलाम नहीं हो सकते, हम उसी के ग़ुलाम हैं। नौकर हो सकते हैं, ग़ुलाम नहीं हो सकते। नौकर हो सकते हैं, ग़ुलाम नहीं हो सकते। आप नौकर हो सकते हैं, मगर ग़ुलाम तो सिर्फ एक खुदा के, क्योंकि ग़ुलाम आज़ाद नहीं होते अरबिस्तान में। तो ये तीनों माना इसमें है। जहाँ जहाँ आपने पढ़ा ओबुदुल्लाह, यहाँ जहाँ भी क़ुरान मजीद आता है ओबुदुल्लाह कहता है, उसमें ये तीनों माने शामिल हैं। अल्लाह की परस्तिश भी, अल्लाह की इताअत भी, अल्लाह की ग़ुलामी भी। चलिए, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो, और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो, जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहते। बस कीजिए। अब देखिए, ये जो है मदयन का तज़किरा हो रहा है। वैला मदयन अखाहुम शुआइबा। तो मदयन क्या है? एक कौम का नाम है ना, मदयन कौम है ना, खित्ता है। जी, मदयन यहाँ के खित्ता है जॉर्डन में। चलिए, तो उनके भाई शुएब को भेजा, तो उन्होंने दावत दी। क्या कहा? मेरे कौम के लोगों, कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो, और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो, जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। अब ये बताइए, तौहीद के बाद जो है ना, सबसे बुनियादी तालीम जो उन्होंने अपनी कौम को दी है क्या?
नाप तौल में कमी न करो। मालूम ये हुआ कि ये कौम ऐसे इलाके में बसती थी जो बड़ा ससर और शादाब इलाका था और इसी के साथ साथ कारोबारी कौम थी, तिजारत करती थी। तो ताजिर कौम की खुसूसियत पहले भी हमने बताया था, क्या होती है? डंडी मार। अपने लिए पैमाना कुछ और रखती है जी, लेने की का पैमाना अलग, देने का पैमाना अलग होता है। तो पैगंबर जो है ज़ाहिर है आदल इंसाफ के लिए भेजा जाता है ना। इन्होंने देखा कि ये इस कौम की बुराई ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी उभरी बुराई है, सबसे ज़्यादा उभरी बुराई ये थी। कौन सी? अपने लिए अलग पैमाना, दूसरों के लिए अलग पैमाना। तो पैगंबर जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। ये बताइए हमको आप, ये कुरानी जो किस्से सुनाए जा रहे हैं, किसको सुनाए जा रहे हैं? मुश्रिकीन। उनके अंदर ये बीमारी हो सकती है कि नहीं? वो भी ताजिर है, वो भी ताजिर थे कि नहीं? उनके अंदर बीमारी हो सकती है ना? बोलिए भाई, शिर्क की बीमारी थी, तौहीद नहीं थी उनके अंदर, शिर्क था। और इसी के साथ साथ ये बीमारी भी, अगर ये बीमारी न होती तो फिर वो क्यों पेश करता कुरान मजीद? एक सवाल है ना भाई, वो बीमारी नहीं थी बिलफर्ज, उनके अंदर ये बीमारी नहीं थी, क्यों पेश कर रहा है कुरान मजीद? और आप देखिए सूरह नाम में भी है ना, हज़रत इब्राहिम कुल तालो, फिर उसको ला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती है, आसन के बाद औफुल कलिल मीज़ान। बाबा मुश्रिकीन मक्का को हुक्म दिया गया कि नहीं, औफुल कलिल मीज़ान, कैल को, नपने को और नापने के आले को, वज़न को और तराजू को, दोनों को बराबर रखो, सीधा रखो, ठीक ठीक तौलो, नापो भी ठीक है, तौलो भी ठीक, यही ना। इसका मतलब क्या है? नाप तौल में कमी हो रही थी। बात वाज़ेह हुई ना। अब एक बात और बताइए, कौम लूत के सिलसिले में जो पेश किया है, ठीक, तो वो जो बीमारी अरबों में नहीं थी क्या? बताइए, एक सवाल है यहाँ कि अरबों में वो बीमारी नहीं रही होगी? अहम सवाल है मुस्तफ़ा साहब, नहीं बोलिए। वो जो क़ुरान मजीद पेश कर रहा है, वाक़या सुना रहा है, क्या ये बीमारी उनमें नहीं थी? इम्कान है, इम्कान है, बिल्कुल बिल्कुल इम्कान है ना, इम्कान ठीक है, इम्कान होगा। बाज़ मुफस्सिरीन जो हमने ये इसको छेड़ा, इस वजह से छेड़ा और इसके बाद छेड़ा ताकि आप जो है आपने कह दिया ना, बिल्कुल ये अरब के लोग, ताजिर पेशा के लोग, यकीनन ये, और दूसरी आयत तो है ही ना भाई, उनको हुक्म औफुल कल मीज़ान, मुश्रिकीन को, कुरैश के लोगों को कहा गया औफुल कल मीज़ान, बार बार कहा जाता औफुल कल मीज़ान, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन में देखते है ना, कुरैश के लोग हैं उनको। तो ये जो है डंडी मारी की आदत थी उनमें, इस वजह उसका तज़किरा हुआ, कौम मदनियन को पेश किया गया, तारीख़ इबरत हासिल करें, एक पूरी कौम को तबाह किया गया डंडी मारी की वजह से। अब कौम लूत का जो तज़किरा हुआ है, क्या इनमें बीमारी उस ज़माने में नहीं थी? एक सवाल है, समझ गया अपना अल्ताफ़ साहब? हमारे मुफस्सिरीन, अरबी मुफस्सिरीन, बिलखुसूस वो मुफस्सिरीन जो अरबों के सिर्फ कुछ असबियतें रखते हैं और कहते हैं कि ये बीमारी नहीं थी। अरब इससे नाशना है, अरब इससे नाआशना थे। ये उनका ख्याल सही है, अरब नाशना थे। आप देखेंगे रूहुल मानी को, और अल्लामा हमारे आज के दौर जदीद के मुफस्सिरीन में अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री हैं, उनका भी रुझान इधर है कि अरब इससे जो है, अरब इस फ़ेल कबीह से नाशना थी, खुसूसन ये कुरैश के लोग, ये उनके अंदर बीमारी नहीं थी। समझ में आई बात ना? लेकिन सवाल ये है, वो बीमारी नहीं थी, कुरान मजीद क्या बीमारी न होने वो छेड़ेगा? इस अंदाज से छेड़ेगा? बोलिए, तज़किरा करेगा? एक बीमारी ना हो, बीमारी का तज़किरा करेगा कुरान मजीद? आप भी सोचिए, ये सही नहीं है। वो बीमारी ज़रूर उनके अंदर रही होगी जब कुरान मजीद तज़किरा किया। ये अरबों की असबियत इतनी नहीं होनी चाहिए, समझ गया कि नहीं? आप जो जिन मुफस्सिर ने लिखा, मैं समझता हूँ कि अरबों की थोड़ी सी असबियत में मुब्तला हो गया कि अरब कौम ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और कुरान मजीद ज़्यादा गौर कीजिए, वो बीमारी ना हो, कुरान मजीद उस बीमारी का तज़किरा करेगा, ये कुरान मजीद का अंदाज़ा नहीं है। बीमारी ज़रूर थी,
اس بنیاد پر جو ہے اس نے تذکرہ کیا. یہ صحیح ہے. اب ہو سکتا ہے بھائی بیماری نہ ہو, ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہو گئے قرآن مجید کی روشنی اس کی آمد کی وجہ سے. اور ایک قول ہم سنتے ہیں حدیث میں, اللہ عالم بالصواب, آپ اس کو کریں گے, کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہر نبی آیا تو ان کی قوم میں ایک بیماری تھی یا گناہ تھا جو غالب تھا, اور میں جو آیا ہوں تو یہ سب کا جمع اور میں اس کو ٹھیک کروں. کچھ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں. ہو سکتا ہے وہ, لیکن وہ بھی تو ہماری تائید میں آپ پیش کر رہے ہیں گویا, ہماری تائید میں پیش کر رہے ہیں. اور بہت سی تاریخی واقعات اس کو پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے حق میں. یہ اس وجہ سے ہم نے پیش کیا. علامہ رشید رضا مصری ہے, علامہ رشید رضا مصری نے تفسیر ساتھ لکھا ہے. روح المعانی جو ہے ہمارے علامہ کیا نام ہے ہمارے ان کا آلوسی, علامہ آلوسی نے اس کو پیش کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اردو زبان میں جو مولانا شبلی کا جو مقام ہے وہ غیر معمولی مقام ہے. جب مولانا شبلی نے خوب بڑھا کر لکھا ہے, خوب بڑھا کر لکھا ہے کہ عرب اس سے ناشنا, عرب کی دوستی جو ہے گویا وہ دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ عرب جو فطری اعتبار سے عرب کا رجحان مرد کا عورت کی طرف تھا, مرد کا مرد کا نہیں تھا. یہ تو بات کی پیداوار ہے. اور اردو شاعری میں جو آیا ایران سے آیا. اردو شاعری میں محبوب کون ہوتا ہے دیکھیے, مذکر ہوتا ہے رہے اردو شاعری میں, لیکن عربی شاعری میں محبوب کہیں جو ہے مذکر نہیں ہوتا. عربی شاعری میں محبوب ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے, سمجھ گئے کہ نہیں آپ, ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں عربوں کی فطرت کے خلاف بات تھی. تو علامہ شبلی نے تو اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے, لیکن تاریخی واقعات اس کے خلاف ہیں. تاریخ میں جو واقعات ہے اس کو میں نہیں ذکر کروں گا, بس اتنا ہی آپ سمجھیے. اتنی بات ہم نے بتا دی قرآن مجید کی روشنی میں. قرآن مجید یوں ہی تذکرہ نہیں کرتا, قرآن مجید یوں ہی کسی قوم کو نہیں چھیڑتا. اور وہ جو واقعہ بیان کیا ہے کس لیے پیش کر رہا ہے, فنظر, آنکھیں کھول کر دیکھو تم, مجرموں کا یہ کتنا بھیانک انجام ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی یہ برائی تھی, امکان نہیں ہے, بلکہ کہیے کہ 80% گمان غالب ہے کہ ان کے اندر یہ بیماری تھی. جس سے ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی, ٹھیک اسی طرح یہ بیماری بھی تھی ان کے اندر. چلیے آگے. اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اب اس کی بات دیکھیے آ گئی ہے. فساد کے معنی کیا ہے, ایک بار پھر تذکرہ اس کا پہلے میں کر چکا ہوں. فساد کس کو کہتے ہیں, یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے. یا بھائی فساد کس کو بولیں گے, شرک کو. فساد سب سے بڑا فساد شرک. الطاف صاحب فساد جی عدل, عدل نہ ہو وہ فساد, ٹھیک. دیکھیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے فساد. فساد فی لفظ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قانون کی جگہ اپنا قانون یا اپنے جیسے انسانوں کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے دنیا میں. اپنا قانون یا اپنے جیسے انسانوں کا بنایا ہوا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے, یہ فساد فی لفظ ہے. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ چیز کی اللہ کا قانون, اللہ کا قانون نافذ ہو اس دنیا میں. اس کی کوشش کا نام کیا ہے؟ اصلاح. بات واضح ہو گئی. انبیاء جو آتے ہیں دنیا میں جو فساد برپا ہوتا ہے پہلے سے موجود, کون سا فساد؟ انسان خدا کی تعلیم سے کیا ہوتا ہے, بیگانہ ہوتا ہے, اپنی مرضی چلاتا ہے, اپنا قانون بناتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بناتا ہے, خود مذہب کو ڈھالتا ہے اسی بنیاد پر. وہ فساد فی الارض ہے. اسی کو مٹانے کے لیے انبیاء آتے ہیں. تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها انبیاء جو کوشش کرتے ہیں, انبیاء کوشش وقت کا جو نبی ہوتا ہے اسی فساد کو مٹانے کے لیے آتا ہے. کون سا فساد؟ انسان کا قانون نہیں چلے گا. کس کا قانون چلے گا؟ جیسا کہ اسی الخلق والامر, اسی نے پیدا کیا ہے, اسی کو حق پہنچا کہ وہی انسان کے لیے رہنمائی دے, قانون بنائے, اسی کی حکمرانی ہو. والامر قانون سازی کا اختیار صرف اسی کو ہے, صرف اسی کو ہے, انسان کو نہیں ہے. یہ نہیں کیا کہ
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इंसानों की हुक्मरानी इंसानों पर, इस इंसानों की तो यही ना बात हुई, इंसान कानून बनाए इंसान के लिए, वही उसको नाफिज करे, अल्लाह कानून। और ये क्या है? हुक्मुल्लाह यानी गवर्नमेंट ऑफ गॉड जी, और बाय पीपल फॉर द पीपल। ऐसा नहीं, वो नहीं आएगा। सही तर्जुमा लिखी कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ द गॉड बाय द पीपल फॉर द पीपल। इंसान, खुदा का कानून इंसानों के जरिए, किस पर? इंसान पर। इंसान खलीफा है, इंसान खलीफा है ना, वो भेज दिया है, अब इंसानों के जरिए इंसानों पर नाफिज हो। ये गोया कि ये अमरुल्लाह है, इसी को नाफिज करते पैगम्बर आके इस दुनिया में, उसी की मुखालिफत करते, उसी का नाम फसाद है। अब चलिए साहब, अब क्या कर रहे हैं? एक और आयत है, ज़ालिकुम खैरुलकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ये तुम्हारे बेहतर, अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो क्या मतलब? अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, इन कुंतुम, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो। मौलाना ने क्या किया तर्जमा? इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो, उन्होंने कभी ईमान का दावा किया क्या? तो नहीं है। अगर तुम मोमिन हो क्या मतलब? वो तो भाई वो कहाँ मान रहे हैं, मुश्किल कौम थी ना, मालक में गैरू। अगर तुम मोमिन हो क्या मतलब? क्या उन्होंने कभी दावा किया कि हम मोमिन हैं? नहीं। तो अब इसका दो मफहूम हो सकता है। एक मफहूम तो ये है, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ये बेहतर यही है जो पैगंबर पेश कर रहा है, खुदा की तालीमात की रोशनी में पेश कर रहा है, बेहतर ये है। दूसरा मफहूम ये है ईमान का, वो मफहूम देखिए, एक डकैत भी होता है, चोर होते हैं, उनमें भी एक जो है कुछ ना कुछ ईमानदारी होती है। ईमानदारी एक फितरत है। चोर जो होते हैं ना, जेब कतरे होते हैं, उनकी एक टीम होती है जो जब वो बंटवारा कर, भाई देखो ईमान की बात करना, बेईमानी मत करो, तो हमारे साथ बेईमानी करो, बोलिए साहब, तो ताजी पेशा है ना, तिजारत के भी उसूल होते हैं कुछ ईमानदारी के, बोलिए अशफाक भाई। तो वो क्या कर तुम मशहूर है मौलाना, हाँ, कि बुराई के काम में जो है अच्छाई का जो है मनुष्य इसके बगैर नहीं हो सकता ना। तो ईमानदारी सबसे पहले क्या है भाई? देखो ईमानदारी है इसका, वो भी कहेंगे हवाला कौन? एक डाकू भी ईमानदारी का हवाला देगा, चोर भी ईमानदारी का हवाला देगा, जो है जेब कतरा भी ईमानदारी का हवाला देगा। अरे भाई ईमान का काम, अल्लाह का खौफ याद दिलाएगा। हाँ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फितरी चीज़ देखिए, इसका वो कह रहे हैं तुम मोमिन, ये फितरी वसूल है। अब चलिए, अब और जुर्म उनका देखिए, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून, और जिंदगी के हर रास्ते पर रहजन बन कर न बैठ जाओ कि लोगों को खौफ ज़दा करने और ईमान एसी चलाओ जरा, एसी चलाओ। एसी नहीं चल रही क्या? एसी चला दो भाई, एसी जरा सर, हमको गर्मी हो रही है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून, और जिंदगी के हर रास्ते पर रहजन बन कर न बैठ जाओ। क्या मतलब हुआ इस कौम की जो है? क्या एक तो ये कौम क्या थी, ज़बरदस्त बनियागिरी कर रही थी, दूसरी थिंग क्या थी, डकैती कर रही थी। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून, बिकुल्लि सिरात, हर रास्ते पर, हर नुक्कड़ पर बैठी रहती थी। सॉरी, जो आपने फरमाया इनको तुम तुरीदुन ईमान है ना, ईमान का इरादा रखते हो, तो कोई कहीं और दलील है कुरान में और आयत है जो इस पर? देखिए, फेल बमाना इरादे फेल आता है ना, तो बार बार हम कौम युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहते हैं, फेल बमाना इरादे फेल तो बहुत ज़्यादा आता है। फेल के देखिए कई माने होते हैं मौलाना, एक तो फेल बमाना इरादे फेल, और एक फेल बमाना इक़्तिराब फेल, करीब आ गया। फ़ैज़ा जा अजलहु माने जब उनकी मौत आ गई तब वो कहेंगे, जब करीब आ जाए मौत, जब करीब आती है। फेल इक़्तिराब फेल माना। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा जी, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, फिर उसके बाद क्या है, फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़िलुहुन्ना, है ना, अन यन्किहना अज़वाजहुन्ना। तो वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, तो तल्लक़्तुमुन्निसा में कौन से तलाक़ है? देखिए दो जगह है ना, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, दो जगह ना, अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़, अवसरहुन्ना बिमारूफ़, है ना। जब तुमने तलाक दी
फिर वो मुद्दत को पहुंच जाएं एकदम से। जब एकदम मुद्दत गुजर गई तब कैसे उनको रोकना है।